Yes, good morning for everybody. This is Ismail Basha, Assistant Professor, Gate Institute of Technology and Management Science. Uh, Previous class in ADBMS, just now we have completed the third unit, which is having nearly 6 topics as per the university. Today I'm going to start the ADBMS unit 4th as per the university syllabus. Okay, see, in that the first topic is overview of physical storage device. Overview of physical storage device. Yeah, what is meant by overview of physical storage device? Overview of physical storage media means this storage media are classified by the speed with which data can be accessed. This is a storage media which is classified by the speed with which data can be accessed. Okay, na? That means the data can be accessed how much of time it will indicate by the cost per unit of data to buy a medium and by the medium's reliability. So by cost per unit data to buy the media. So the media can be by the data per unit cost. Okay, na? That's why the speed can be what we need to access into the storage media. That is called as a physical storage media. So next type of storage media. One is cache, second one is main memory, third one is flash memory, next one is magnetic disk, next one is optical disk, then magnetic disk. 1, 2, 3, 4, 5, 6 types of storage media is there. Anyhow, the databases are stored in a format like a file. Okay, na? See here, database are stored in file format. So data can be stored like a file which contains records, columns and records. At physical level, the actual data is stored in electromagnetic format. Initially, the physical level, actual data is stored in electronic format on some devices. These storage devices can be broadly categorized into 3 types. With the help of different type of electronic devices, it is possible to store the data. So those can broadly categorized in 3 types. One is primary memory, another one is secondary memory, another one is territory memory. See here, the speed is indicated like this of arrow. High speed from territory memory to primary memory. Primary memory having very high speed, then secondary is somewhat slow, then it is primary. Okay, na? So high speed, like this. Okay, yeah. So like this here it will increase. It is somewhat and this is somewhat having slow when compared to this one. This is somewhat slow when compared. So totally the primary memory having the more that is high speed. Then capacity, once we can go for it is having high capacity, it is having slow, it is having what somewhat low. Like this it is having. So next, primary storage devices means what? The memory storage that is directly accessible to the CPU. CPU నుంచి డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేసేటటువంటి మెమరీని ఏమంటారంటే సో ప్రైమరీ మెమరీ అనేసి అంటారు. కమ్స్ అండర్ ద కేటగిరీ. ఓకేనా? CPU's ఇంటర్నల్ మెమరీ నథింగ్ బట్ వాట్ రిజిస్టర్. సిపియులో ఇంటర్నల్ మెమరీ అనేది ఉంటుంది, దాన్ని రిజిస్టర్స్ అంటారు. ఫాస్ట్ మెమరీ, విండోస్ వచ్చేసి ఫాస్ట్, దాన్ని క్యాచ్ అంటాం. మూడోది వచ్చి మెయిన్ మెమరీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ RAM ఆర్ డైరెక్ట్లీ యాక్సెసిబుల్ టు ద CPU. కాబట్టి ప్రైమరీ స్టోరేజ్ మెమరీలో the storage of data can be what stored in CPU,
that can be categorized into, that is, see here, internal memory can be represented as registers, fast memory can be represented as cache, and the main memory can be represented as RAM. So random access memory, or directly accessible from the where CPU. CPU ఇవి డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేయబడి ఉంటాయి, యాజ్ దే ఆర్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ద మదర్ బోర్డ్. ఇవన్నీ కూడా మదర్ బోర్డ్ అనే దాంట్లో ఉంటాయి. ఆర్ వీ కెన్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ CPU, సెంట్రల్ ప్రాసెస్ యూనిట్ చిప్ సెట్ అనేసి కూడా అంటాం. బికాజ్ ఈ మదర్ బోర్డ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక రెక్టాంగులర్ ప్లేట్ లాగా ఉంటాయి. వాటిల్లో ఒక చోటేమో రిజిస్టర్స్ ఉంటాయి, ఒక చోట మైన్ మెమరీ, ఇంకొక చోటేమో క్యాచ్, దట్ ఈస్ ఫాస్ట్ మెమరీ అనేవి అమర్చబడి ఉంటాయి. ది స్టోరేజ్ ఈజ్ టైపికలీ వెరీ స్మాల్. సో ఎలా ఉంటుంది, చాలా చిన్నదిగా, ultra fast, very fast. That's why it is called as a volatile. So temporary na permanent ante, so it is like what, volatile, permanent memory. Primary storage requires here continuous power supply in order to maintain its state. In case of power future, all its data is lost. Sorry, here see volatile is can say is something just it is what, permanent, it is temporary. So non-volatile is permanent. Okay na? Okay, RAM. So what happens here, so the storage is typically very small, ultra fast and volatile. That is means very fast and temporarily it will store the data. Because the power is gone, data can be possible to erasable. The primary storage requires continuous power supply in order to maintain the state. Chusara, because it will need the temporarily to store the data in these primary storage devices. In case the power is failure, all its data is lost. That's why volatile is a what? Not permanent. It is a temporary. Secondary storage. Yeah, of course, this is called as a non-volatile. It is called as a permanent storage data. Secondary storage devices are used to store the data for future, for forecast, for future. మనకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఏంటి, ఆ డేటాను చూసుకోవడానికి ఈ స్టోరేజ్ డివైస్ యూజ్ చేస్తాం. యూజ్ ఆర్ బ్యాకప్, బికాస్ ఫ్యూచర్ యూజ్ ఆర్ బ్యాకప్. సో కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఫ్యూచర్ రెఫరెన్స్లో స్టోర్ చేయడానికి మనం ఏంటి, బ్యాకప్గా యూజ్ చేసుకొని స్టోర్ చేసుకుంటాం. సెకండరీ స్టోరేజ్ ఇంక్లూడ్స్ memory devices that are not part of the CPU. Secondary storage includes memory devices that are not part of CPU. So it cannot included into the CPU. Those are different type of memory devices. Okay, na? Part of CPU chip or motherboard. For example, magnetic tapes, it is in a separate secondary storage device. Optical disc, that is called as a DVD, or CDs are so different types of secondary storage devices. Then hard disk, flash drive and magnetic tapes. These are the some examples of secondary storage. One is magnetic tape, optical disc, that is two, we will be having DVD, CD, compact disc. So next one is hard disk, flash drive and magnetic tapes, of course. So next, territory storage. Territory storage is used to store the huge volumes of the data. It will store the much volume of the data, high, you know? Since such storage devices are external to the computer system, these are also external devices. They're not the slowest in speed, so it can't be in a slow speed, it is high speed, it is not. These storage devices are mostly used to take the backup of an entire system. సో కంప్లీట్గా సిస్టంలో ఉండేటటువంటి డేటా మొత్తం ఏంటి, బ్యాకప్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను. సో ఫర్ ఫ్యూచర్ రెఫరెన్స్, ఆప్టికల్ డిస్క్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ టేప్స్ ఆర్ వైడ్లీ యూజ్డ్ టు టెరిటరీ స్టోరేజ్ డివైసెస్. దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే ఆప్టికల్ డిస్క్, డివిడి అండ్ దెన్ సిడి. నెక్స్ట్ అలాగే ఏంటంటే మ్యాగ్నెటిక్ టేప్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఓకే, నెక్స్ట్, వాట్ ఈజ్ మైండ్ బై memory hierarchy. So memory hierarchy తీసుకుంటే
a computer system that has a well-defined hierarchy of memory, అంటే అది టాప్ టు బాటమ్ కావచ్చు, బాటమ్ టు అప్ కావచ్చు, ఏదో ఒక అప్రోచ్ని, ఒక సిస్టమాటిక్ అప్రోచ్ని కలిగి ఉంటుంది. The CPU has direct access to the main memory as well as in its inbuilt register. కాబట్టి CPU has directly access its memory from where its inbuilt registers. సో ఆల్రెడీ సిపియూలో ఉండేటటువంటి ఇన్బిల్డ్ రిజిస్టర్స్తో మెమరీ అనేది అది యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది, రీడ్ చేసుకుంటుంది. ద యాక్సెస్ టైమ్ ఆఫ్ ద మెయిన్ మెమరీ ఈజ్ విషియస్లీ లెస్ దెన్ ద సిపియూ స్పీడ్. కాబట్టి యాక్సెస్ టైమ్ ఇన్ ద మెయిన్ మెమరీ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే సిపియూలో కొంత స్లోగానే ఉంటుంది. టు మ్యాక్సిమైజ్ ది స్పీడ్ mismatch క్యాచ్ మెమరీ ఈజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్. కాబట్టి ఈ స్పీడ్ని పెంచడానికి మనము క్యాచ్ మెమరీ అనేది యూజ్ చేస్తాం. క్యాచ్ మెమరీ అంటే మనం ఇందాక చెప్పాం ఏంటది. సో ఆఫ్ కోర్స్ విల్ బి హ్యావింగ్ హియర్ సి దట్ ఈస్ వాట్, సో ఫాస్ట్ మెమరీ ఇక్కడ ఉంది చూడండి కదా, ఫాస్ట్ మెమరీ అనేది క్యాచ్ మెమరీ. సో క్యాచ్ మెమరీ provides the fast access time, fast access time, and it contains data that is most frequently accessed by the CPU. కాబట్టి ఇక్కడ ఫాస్ట్ మెమరీ అనేది, క్యాచ్ మెమరీ అనేది ఏం చేస్తుంది, డేటాని స్పీడ్గా యాక్సెస్ అయ్యేటట్టుగా చేస్తుంది. నెక్స్ట్, ద మెయిన్ మెమరీ విత్ ద ఫాస్ట్ యాక్సెస్ ఈజ్ కాస్ట్లీయెస్ట్. కాబట్టి ఈ ఫాస్ట్ మెమరీ, ఈ క్యాచ్ మెమరీ అనేది కొంతవరకు ఎలా ఉంటుందంటే కాస్ట్లీగా ఉంటుంది. లార్జ్ స్టోరేజ్ డివైజెస్ ఆఫ్టర్ స్లో స్పీడ్ అండ్ దే ఆర్ లెస్ ఎక్స్పెన్సివ్. లార్జ్ స్టోరేజ్ డివైజెస్ ఆఫర్ స్లో స్పీడ్. ఎక్కువ మోతాదు ఆఫ్ డేటా స్టోర్ చేసేటటువంటి డివైజెస్ ఎలా ఉంటాయంటే స్లో స్పీడ్ని కలిగి ఉంటాయి. అండ్ దే ఆర్ లెస్ ఎక్స్పెన్సివ్. అందుకోసం అది కొంచెం తక్కువ ధరతో అవ్వాలి. హౌవెవర్ దే కెన్ స్టోర్ హ్యూజ్ వాల్యూ, బట్ ఎక్కువ డేటాని స్టోర్ చేస్తారు, బట్ స్పీడ్ తక్కువగా ఉంటుంది. ఆఫ్ డేటా ఈజ్ కంపాక్ట్ సిపియూ రిజిస్టర్స్ ఆర్ క్యాచ్ మెమరీస్. కాబట్టి సిపియూ రిజిస్టర్ మన క్యాచ్ మెమరీతో చూస్తే కొంచెం స్లోగా ఉంటుంది, బట్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద డేటా అనేది దాంట్లో స్టోర్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ we can go for magnetic disk. చూడండి మా ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ డిస్క్ అనేది ఇట్ ఈస్ అన్ హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్స్ అంటాం, ఆర్ ద మోస్ట్ కామన్ సెకండరీ స్టోరేజ్ డివైజెస్. ఓకేనా, ఇన్ ప్రజెంట్ కంప్యూటర్స్. కాబట్టి మనం ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తున్నటువంటి కంప్యూటర్స్లో సెకండరీ స్టోరేజ్ డివైస్గా బెస్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ డిస్క్ ఏది తీసుకోవచ్చు అంటే హార్డ్ డిస్క్ తీసుకోవచ్చు. These are called as a magnetic disk because they use the concept of magnetization and store information. కాబట్టి ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ ఏంటంటే ద డిస్క్ కాన్సెప్ట్స్ని యూజ్ చేసుకుంటుందంటే magnetization. Magnetic ఏంటి, దట్ ఈస్ డివైస్ అన్నమాట, బికాస్ ఇట్ స్టోర్స్ ద డేటా వెరీ సెక్యూర్. హార్డ్ డిస్క్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ మెటల్ డిస్క్ కోటెడ్ విత్ magnetized మెటీరియల్. కాబట్టి హార్డ్ డిస్క్ అనేది కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మెటల్ డిస్క్, సో మెటల్తో ఛార్జ్ చేయబడి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా మ్యాగ్నటైజ్డ్ సిలికాన్తో ఏంటి కప్పబడి ఉంటుంది. దిస్ డిస్క్ ప్లేస్డ్ వర్టికలీ ఆన్ స్ప్లింగ్. సో వర్టికల్గా ఏం చేస్తాం, స్పెండిల్లో పెట్టేస్తాం. A read and write head moves in between the disc and it is used to magnetize and demagnetize the spots under it. ఎప్పుడైతే డిస్క్లో పెడతామో అందులో మ్యాగ్నటైజ్డ్ అనే పార్ట్స్, డిమాగ్నటైజ్డ్ అనేటువంటి స్పాట్స్ ఉంటాయి. వాటి యొక్క ద్వారా డేటా రీడ్ అండ్ రైట్ చేయడం అనేది. మ్యాగ్నెటిక్ స్పాట్స్ అనేవి డేటాని రీడ్ చేస్తాయి, డిమాగ్నటైజ్డ్ అనే చోట డేటా రీడ్ చేయడం. Those are the two type of
spots it is. A magnetized spots can be organized as 0 and 1s. Hard disk or format in a well-defined order to store the data efficiently. చూసారా, that is a hard disk. అంటే ఇక్కడ చూడండి, magnetized spots can be organized as a zeros and డిమాగ్నటైజ్డ్ పోర్షన్లో ఏమీ ఉండదు, జీరోస్ ఉండవు, వన్స్ ఉండవు, బైనరీ కోడ్స్ ఏమీ ఉండవు. సో కాబట్టి డేటా అక్కడ రీచ్ చేయదు. ఇందులోనే మ్యాగ్నటైజ్డ్ స్పాట్స్లోనే డేటా రీచ్ చేస్తుంది, స్టోర్ చేస్తుంది. సో ఈ హార్డ్ డిస్క్ కాబట్టి డేటా కెన్ బి స్టోర్స్ వెరీ ఎఫెక్టివ్లీ. హార్డ్ డిస్క్ ప్లేట్స్ హ్యాస్ మెనీ కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ ఆన్ ఇట్. సో ఆ డిస్క్లో నెంబర్ ఆఫ్ కాన్సెంట్రిక్ సర్క్యులర్ రింగ్స్ ఉంటాయి. వాటిని ఏమంటారంటే ట్రాక్స్, రౌండ్గా ఉంటాయి. గోల్డెన్ డేస్లో మనం గ్రామ్ఫోన్ రికార్డ్ చూసినట్లయితే దాని మీద గీతలు ఎలా ఉంటాయో అలా ఉంటుంది. ఆ గీతల్ని ట్రాక్స్ అంటారు. ఎవ్రీ ట్రాక్ ఈజ్ ఫర్దర్ డివైడెడ్ ఇంటూ సెక్టర్స్. అందులో కొన్ని నిలువు లైన్స్ మళ్ళీ ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ నిలువు లైన్స్ని ఏమంటారంటే సెక్టార్. A sector on hard disk typically stores, ఒక సెక్టార్కి ఎంత ఎన్ని బైట్స్ ఆఫ్ డేటా స్టోర్ చేసుకుంటుంది అంటే 512 బైట్స్ ఆఫ్ డేటా అనేది స్టోర్ చేసుకుంటుంది. 1 బైట్కి ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, 8 బిట్స్ ఉంటాయి. 1 బైట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 8 బిట్స్. అంటే 512 బైట్స్ ఆఫ్ డేటా అనేది ఒక సెక్టార్. అంటే 512 ఇంటూ 8 వేసుకుంటే ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ పడతాయో మనకు ఒక సెక్టార్కి తెలిసిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సో ఇందులో మనకు ఈ మ్యాగ్నెటిక్ డిస్క్లో సో డేటా ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటుంది అనేది జస్ట్ చూసాం. ఇక్కడ అంతేకాకుండా ఇట్ ఆల్సో స్టోర్స్ ద డేటా విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ RAID ఆర్ ఏఐడి RAID అంటారు. సో RAID అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ సో రిడెండెంట్ అరే ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ డిస్క్, రిడెండెంట్ అరే ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ డిస్క్ అనేసి అంటారు. సో ఈ RAID ఆర్ రిడెండెంట్ అరే ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ డిస్క్ అనేది ఏంటంటే so is a technology to connect the multiple secondary storage devices. So RAID అనేది it is a type of one technology అన్నమాట. ఇందులో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ స్టోరేజ్ సెకండరీ స్టోరేజ్ డివైజెస్ అనేది కనెక్ట్ చేయబడి ఉంటాయి. మల్టిపుల్ సెకండరీ స్టోరేజ్ డివైజెస్ అనేది కనెక్ట్ చేయబడి, ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ విత్ ద మల్టిపుల్ సెకండరీ స్టోరేజ్ డివైస్ అండ్ use them as a single storage media. సో యూజ్ దమ్ అవన్నీ ఒక డివైజ్లో స్టోర్ అయిపోతాయి. ఆ డివైజ్ ఎలా ఉంటుందంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ సింగిల్ స్టోరేజ్ మీడియా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ RAID, రిడెండెంట్ అరే ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ డిస్క్, బికాజ్ అరే ఈజ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఏంటి దట్ ఈస్ డేటాని అరే ఎలా ఉంచుకుంటుందో అదేవిధంగా ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ డివైజెస్ని ఇంకొక స్టోరేజ్ డివైజ్లో స్టోర్ చేసుకోవడాన్ని RAID అంటారు. సో RAID కన్సిస్ట్ ఆఫ్ an array of disk. చెప్పాను కదా RAID ఏముంది, అరే ఆఫ్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ డిస్క్ అనేది ఇంకొక డిస్క్లో ఉంటుంది. ఇన్ విచ్ మల్టిపుల్ డిస్క్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టుగెదర్ టు అచీవ్ ద డిఫరెంట్ గోల్స్. కాబట్టి మల్టిపుల్ డిస్క్స్ అనేవి ఈ RAIDలో మనం ఏం చేస్తాం, కనెక్ట్ చేసుకుంటాం కాబట్టి సో ఒక్కొక్క డిస్క్ ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ ఏంటి దట్ ఈస్ అచీవ్మెంట్స్ అండ్ ఆఫ్ గోల్స్ అనేది మనకి ఇస్తాయి. RAID లెవెల్స్ డిఫైన్ ద యూజ్ ఆఫ్ ద డిస్క్ అరే. కాబట్టి RAID లెవెల్ డిఫైన్స్ అయింది యూజ్ ఆఫ్ ద డిస్క్ అరే. సో ఒక డిస్క్ యొక్క యూజ్ ఏంటనేది మనకు ప్రాపర్గా తెలియజేస్తుంది. ఇకపోతే ఇక్కడ ఈ RAIDs అనేవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి. అది ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయంటే సో ఒకటేమో ఇక్కడ చూడండి టైప్స్లో మనం తీసుకున్నట్లయితే హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ రైట్స్ విల్ బి 1 RAID 1 sorry
RAID 0 ఒకటి, రెండవది RAID 1, RAID 2 మూడవది, నాలుగవది RAID 3, ఐదవది RAID 4, ఆరవది RAID 5, ఏడవది RAID 6. These are different type of what and that is RAIDs will be hard. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఒక్కొక్క స్టోరేజ్ డివైజెస్. సో ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి డేటా అనేది స్టోర్ ఒక్కొక్క టైప్లో డేటా స్టోరేజ్ చేసుకుంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ సో RAID కన్సిస్ట్ ఆఫ్ అరే డిస్క్స్ అన్నాం కదా. సో ఎన్ని టైప్ ఆఫ్ అరేస్ అందులో ఉన్నాయి? 6 types. RAID 0, RAID 1, RAID 2, RAID 3, RAID 4, RAID 5, RAID 6. అర్థమైందా? అంటే టోటల్గా 7 types ఆఫ్ ఏంటి దట్ ఈస్ RAID డిస్క్స్ స్టోరేజ్ డివైజెస్ ఇందులో. ఓకే, ఒక్కొక్కటి మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. వీ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టూడ్ వెరీ ఈజీలీ how the data can be what that is stored in each array disk. Okay na? Yeah, okay. See here, RAID 0. In this level, a striped array of disk is implemented. Ana? So ఇందులో ఏమైపోతుంది, డేటా అనేది ఎలా స్టోర్ చేస్తుందంటే స్ట్రైప్డ్ అరే ఆఫ్ డిస్క్. స్ట్రైప్స్ అంటే ఏంటంటే the data is broken down into blocks and the blocks are distributed among the disk. Striped means divided into number of parts, number of blocks, parts, blocks. And so in this level a striped array of disk is implemented. The striped is nothing but divided into different type of parts or blocks. ఇక్కడ ఉంది చూడండి, ద డేటా ఈజ్ బ్రోకన్ డౌన్ ఇంటూ బ్లాక్స్ అండ్ ద బ్లాక్స్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అమౌంట్ ద డిస్క్. ఆ బ్లాక్స్ ఏమైపోతాయి, డేటాని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి. ఈచ్ డిస్క్ రిసీవ్స్ ఎ బ్లాక్ ఆఫ్ డేటా టు రైట్ అండ్ రీడ్ ఇన్ ఏ పారలల్ లెవెల్. చూసారా? సో ఇక్కడ ఇదొక బ్లాక్, ఇదొక బ్లాక్, ఇదొక బ్లాక్. సో ఇందులో కూడా మళ్ళీ ఏమైపోయింది, ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ A, B, C. This A can be divided into D. This B can be divided into E. This E can be divided into E. So like this 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocks. But total only 3 blocks. E block lo idokati, E block lo idokati, E block lo idokati. So but this one block, this one block, one block. Like this each disk receives a block of entity that is data to read in the parallel level. చూసారా? ఇందులో డేటా ఉంటుంది, ఇందులో డేటా ఉంటుంది. ఈ మూడు కూడా ఏమైపోతే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి. చూడండి, ఇందులో డేటా ఇలా వచ్చి ఇలా వస్తుంది, సెకండ్ బ్లాక్లో ఇక్కడ నుంచి ఇలా వస్తుంది, థర్డ్ బ్లాక్లో ఇలా వస్తుంది. ఫస్ట్ బ్లాక్లో it will go for and then stores the data. It will reads the data, stores. So once again here, second black, this can directly go for and stores in second black. Again it will reads. Then third black directly it will go for stores and once again it will read. So like this RAID will control. That's it. Okay, next RAID 1. RAID 1 అనేది ఏంటంటే, RAID 1 is used the mirror techniques. Mirror techniques అంటే, so mirror అంటే మనకు తెలుసు, same image it will reflect. When data is sent to the RAID controller, it sends a copy of data to all the disk in an array. ఎప్పుడైతే మీరు సో ఈ RAIDకి డేటా అనేది సెండ్ చేస్తారో, ఇందులో ఏమైపోతుందంటే డూప్లికేట్, దట్ మీన్స్ ఇట్ సెండ్స్ కంట్రోల్, ఇట్ సెండ్స్ ద వాట్ కాపీ ఆఫ్ డేటా, డూప్లికేట్ డేటా అనేది అందులో పాస్ చేసుకొని సెండ్ ఆల్ డేటా ఇంటూ ఇన్ ద అరేస్. అర్థమవుతుంది? కాబట్టి RAID level 1 is also called as a mirror and also provides 100% redundancy in case of failures. అంటే కొంచెం ఇందులో ఉండే డేటా ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, ఈ డేటాని మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తుంది. కాబట్టి దిస్ డేటా కెన్ బి క్రియేటెడ్ హియర్ ద డూప్లికేట్. అర్థమవుతుంది? అంటే మిర్రర్ దీనికి కాబట్టి ప్రొవైడ్స్ 100% ఆఫ్ రిడెండెన్సీ డేటా. ఇక్కడున్న డేటాని ఇక్కడ ఉంటుంది, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రిడెండెన్సీ. సో ఇన్ కేస్ హియర్
ఫెయిల్, అంటే ఇది ఫెయిల్ అయితే ఇది వర్క్ అవుతుంది, ఇది ఫెయిల్ అయితే ఇది వర్క్ అవుతుంది. సో ఇలా ఏంటంటే బ్లాక్స్ మనకు వర్క్ అయ్యేటట్టుగా చేస్తాం. ఇకపోతే RAID 2. సో RAID 2లో ఏంటంటే రికార్డ్స్ ద ఎర్రర్ కరెక్షన్ కోడ్ యూజింగ్ ద హ్యామింగ్ డిస్టెన్స్ ఫర్ ఇట్స్ డేటా. ఎర్రర్ కరెక్షన్ కోడ్ అని, సో కోడ్లో ఏదైనా ఎర్రర్స్ ఉంటే వాటిని కరెక్ట్ చేయడానికి RAID 2 అనేది ఏం చేస్తుందంటే ప్రతి రికార్డ్ని చెక్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ సి స్ట్రైక్డ్ ఆన్ ద డిఫరెంట్ డిస్క్ కదా. సో ఓకే, లైక్ లెవెల్ 0 ఈచ్ డేటా బిట్ ఇన్ ద ఓడ్ ఈస్ రికార్డెడ్ ఆన్ ద సపరేట్ డిస్క్ and ECC code of the data are stored in disk set in different set disks. Due to its complex structure and high cost, RAID 2 is not commercially available. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సో ఎర్రర్ డిటెక్షన్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ చూస్తుంది అని చెప్తున్నాను కదా. ఎర్రర్ డిటెక్షన్స్ అనేది మనం చూస్తున్నప్పుడు సో సింపుల్గా ఏంటంటే సో హ్యామింగ్ డిస్టెన్స్ ఫర్ ఇట్స్ డేటా, యూజింగ్ హ్యామింగ్ డిస్టెన్స్ ఫర్ ఇట్స్ డేటా అంటే కొంత డేటా అనేది ఏం చేస్తుంది అక్కడ డిస్టెన్స్ అనేది తీసుకుంటూ వస్తుంది. ఎలా అంటే అఫ్కోర్స్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకు చూసినట్లయితే చూడండి RAID 2 రికార్డ్స్ ఎర్రర్ కరెక్షన్ కోడ్ అవునా, హ్యామింగ్ డిస్టెన్స్ ఫర్ ఇట్స్ డేటా అంటే ఒక డేటాకు కొంత ఏంటంటే ఆల్రెడీ చూడండి ఇదొక ఇదే సో ఈ బ్లాక్ నుంచి ఇక్కడ పోయడానికి కొంత టైం పడుతుంది. ఈ డిస్టెన్స్లో ఎర్రర్ అనేది ఏమవుతుంది చెక్ చేయబడుతుంది. సో కాబట్టి సో ఇక్కడ ఈచ్ డేటా బిట్ కోడ్ ఈజ్ రికార్డెడ్ అనే సపరేట్ డిస్క్ కాబట్టి ఇందులో డేటా నుంచి ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. సో ఇక్కడిది మళ్ళీ స్టోర్ అయింది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఇందులో ఇక్కడ ఏదైనా ఎర్రర్స్ అనేవి మనకు కనబడితే అది వెళ్ళి ఇంకొక బ్లాక్లో స్టోర్ అవుతుంది. సో ఆ బ్లాక్ ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే ECC/AX, ECC సపోజ్ B బ్లాక్లో ఏదైనా ఎర్రర్ ఉంటే ECC/BX అంటే ఇక్కడ ECC అంటే ఇందులో ఎర్రర్స్ ఏదైనా ఉంటే ఇక్కడ, ఇందులో ఎర్రర్స్ ఏదైనా ఉంటే ఇక్కడ, సపోజ్ ఇందులో ఉంటే ఇక్కడ, ఇందులో ఉంటే ఇక్కడ. సో ECC బ్లాక్స్ని ఏంటంటే అదే ఇక్కడ చెప్తాం సపరేట్ డిస్క్ ECC కోడ్ ఆఫ్ ద డేటా ఓట్స్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ డిస్క్. సో వేరే డిస్క్ అనేది ఫామ్ చేసుకునేసి సో ఒక్కొక్క బ్లాక్ యొక్క ఎర్రర్ కోడ్ని ఇలా రాసుకుంటుంది. ఈ కోడ్ యొక్క ఎర్రర్ ఇక్కడ, ఈ బ్లాక్ యొక్క కోడ్ ఎర్రర్స్ ఇక్కడ, ఈ బ్లాక్ యొక్క ఎర్రర్ కోడ్స్ ఇక్కడ. సో ఇక్కడ సో ECC కోడ్ అంటే ఎర్రర్ కరెక్టింగ్ కోడ్ కదా. సో ఎర్రర్ కరెక్టింగ్ కోడ్ అనేది ఇక్కడ మనం ఎలా ఉంటుంది, ఎలా ఒక బ్లాక్ లాగా ఫామ్ చేసుకుంటుంది అని నీట్గా చూడండి. డ్యూ టు ఈ కాంప్లెక్స్ స్ట్రక్చర్ అండ్ హై కాస్ట్ కాబట్టి ఈ స్ట్రక్చర్ కొంచెం కాంప్లెక్స్గా ఉంటుంది. RAID 2 ఈజ్ నాట్ కమర్షియల్లీ అవైలబుల్ బట్ ఈ స్టోరేజ్ డివైస్ అనేది కమర్షియల్గా అవైలబుల్లో లేదు, మనకు అంతగా ఉండదు అనమాట. సో ఓకేనా, కాబట్టి బట్ ఇంటర్నల్లీ ఇట్ విల్ చెక్స్ లైక్ దిస్ ఎర్రర్ కోడ్ కరెక్షన్ అనేది. సో ఒక బ్లాక్లోది ఈ విధంగా ఇంకొక బ్లాక్ ఫామ్ చేసుకొని అక్కడ ఎర్రర్ అనేది సో రీడ్ చేయడము రైట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ RAID 3. RAID 3 స్ట్రైప్స్ ద డేటా ఆన్ ఇట్స్ మల్టిపుల్ డిస్క్. ఇది కూడా మల్టిపుల్ డిస్క్లో డేటా అనేది ఏం చేస్తుంది రీడ్ రైట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. పారిటీ బిట్ జనరేటర్ ఫర్ డేటా both is stored on the different disks. Parity. So parity bit can be what? That is generator for the data word. ప్రతి ఒక్క ఓడికి అంటే ఇందులో స్టోర్ చేసినటువంటి డేటా కదా, ఇందులో ఉండేటటువంటి ప్రతి ఓడికి అవునా. సో ఒక పారిటీ జనరేటర్ ఇక్కడ చూసి ఇప్పుడు ఇది ఒక బ్లాక్, ఇది ఒక బ్లాక్ కదా.
సో ఇందులో డేటా ఇందులో ఉంది అఫ్ కోర్స్. ఈ బ్లాక్ ఒక పార్టీ డేటా, సో ఈ బ్లాక్ ఒక పార్టీ డేటా ఇలా ఫామ్ చేసుకుంటాం. ఇందాక ఎర్రర్ కోడ్స్కి ఎలా ఫామ్ చేసుకుంది అట్లా ఇక్కడ ఏంటంటే పారిటీ డేటా అనేది ఫామ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ పార్టీ బిట్ జనరేటర్ ఫర్ డేటా స్టోర్డ్ ఆన్ డిఫరెంట్ డిస్క్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఈ డేటాని స్టోర్ చేయాలి. దిస్ టెక్నిక్ మేక్స్ టు ఓవర్కమ్ ద సింగిల్ డిస్క్ ఫ్యూచర్. సో దిస్ టెక్నిక్ మేక్స్, ఈ టెక్నిక్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఓవర్కమ్ సింగిల్ డిస్క్ ఫెయిల్యూర్స్. సో ఇందులో ఈ డిస్క్ ఫెయిల్యూర్ అయితే ఇది వర్క్ అవుతుంది, ఈ డిస్క్ ఫెయిల్యూర్ అయితే ఇది వర్క్ అయిపోతుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ సో పారిటీ బిట్ జనరేటెడ్ అనేది ఏంటంటే మనం చూడవచ్చు. బికాజ్ డిస్క్ ఫెయిల్యూర్ అనేది జరిగితే డూప్లికేట్ డేటా అనేది మనం ఏం చేయొచ్చు, యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇక్కడ పార్టీ అనేది ఏంటంటే సింపుల్గా ఇట్ ఈస్ ఎ స్టేట్ ఆర్ కండిషన్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఈక్వల్ ఆర్ ఎస్పెషలీ ఆర్ యాజ్ రిగార్డ్ ద స్టేట్ ఆర్ పే అనేసి అంటాం. అంటే సింపుల్గా ఏంటంటే డూప్లికేట్, పారిటీ, సిమిలర్ డేటా. పారిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్, సో ఈక్వలీ ఆర్ ఈక్వల్లీ దట్ ఈస్ స్టేట్ ఆఫ్ కండిషన్ అన్న పార్టీ డేటా. స్టేట్ ఆఫ్ కండిషన్ అలా అంటే ఇక్కడ ఉన్న డేటాని ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, ఇంకొక పార్టీగా డివైడ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఉన్న డేటాని ఇంకొక పార్టీగా డివైడ్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇది ఫెయిల్యూర్ అయితే ఇది, ఇది ఫెయిల్యూర్ అయితే ఇది. ఇక్కడ చూడండి మనం పార్టీ డేటా అలా జనరేట్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఈజ్ రేట్ కంట్రోలర్ బ్లాక్ వన్, ఇట్ ఈస్ డూప్లికేట్ బ్లాక్, దెన్ పార్టీ జనరేటర్. సో ఓకే, నెక్స్ట్ RAID 4. RAID 4కి వస్తే ఇన్ దిస్ లెవెల్ an entire block of the data is written onto data disk, and then the parity is generated and stored on the disk. ఓకేనా. కాబట్టి ఈ లెవెల్లో లైక్ ఎలా ఉంటుందంటే దిస్ ఈజ్ బ్లాక్ 0, దిస్ ఈజ్ బ్లాక్ 1 అనుకుంటే, సో రిటర్న్ ఆన్ ద డిస్క్. సో ఎక్కడ డిస్క్లో సేఫ్గా ఉంటుంది. సో అండ్ దెన్ పారిటీ జనరేటెడ్ అండ్ స్టోర్ ఆన్ ద డిస్క్. సో కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే దీనికి పార్టీ డేటా కూడా ఇక్కడ జనరేట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇది కూడా ఏమవుతుందంటే డిస్క్లో, అంటే ఈ రెండు డిస్క్లో స్టోర్ అవుతుంది. దీంతో పాటు ఇది కూడా ఏంటి డిస్క్లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది. సో దాన్ని ఏమంటారంటే RAID 4 అంటే. బికాస్ హీ నో దట్ level 3 is used for byte level striping, whereas level 4 is using for block level. కాబట్టి ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే ఇక్కడ ఓట్స్కి పారిటీ డేటా ఫామ్ చేస్తుంది. ఈ బ్లాక్లో ఉండేటటువంటి ప్రతి ఒక్కొక్క ఓడికి ఏంటంటే పార్టీ డేటా ఇక్కడ ఫామ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ అలా కాదన్నమాట, కంప్లీట్గా ఇందులో ఉన్న బ్లాక్ ఆఫ్ డేటాకి పార్టీ డేటా. సో ఈ బ్లాక్లో కంప్లీట్గా ఉండేటటువంటి, అంటే ఇక్కడ ఓడికి పార్టీ డేటా జనరేట్ చేసుకుని ఈ బ్లాక్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ కంప్లీట్గా ఈ బ్లాక్లో ఉండే డేటాకి సో ఇక్కడ పార్టీ డేటా అనేది స్టోర్ చేసుకుంటాం. సో అది ఇక్కడ మనం, కాబట్టి ఇక్కడ బైట్ లెవెల్ స్ట్రైపింగ్, ఇక్కడ బైట్ లెవెల్ ఆఫ్ స్ట్రైపింగ్ అనేది ఇందులో జరిగితే, ఇక్కడ వచ్చేస్తే బ్లాక్ లెవెల్ ఒకేసారిగా ఈ రెండింటిని, అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇది అయిపోతుంది, తర్వాత ఇక్కడ అలా కాదు, ఫస్ట్ ఒకే టైం ఈ బ్లాక్, ఫస్ట్ ఏ బ్లాక్ బి బ్లాక్ రెండు ఒకేసారి ఇచ్చేసి పార్టీ డేటా అనేది జనరేట్. కాబట్టి థర్డ్ బ్లాక్లో దిస్ పార్టీ ఆఫ్ ద డేటా కెన్ బి జనరేటెడ్ విత్ ద హౌ అంటే బైట్ లెవెల్ స్ట్రైపింగ్లో జరుగుతాయి. ఓడ్ టు ఓడ్ కౌంట్ చేసుకుంటాం అయినా, ఫస్ట్ ఏ బ్లాక్ తర్వాత బి బ్లాక్. ఇప్పుడు అలా కదా ఒకేసారి ఏబీ బ్లాక్ రీడ్ చేసుకొని ఓడ్స్ అన్నిటికీ ఒకేసారిగా పార్టీ ఆఫ్ డేటా అనేది ఈ బ్లాక్ జనరేట్ చేసేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ లీస్ట్. సో కాబట్టి ఇక్కడ నోట్ దట్ లెవెల్ 3 యూజ్డ్ బై బైట్ లెవెల్ స్ట్రైపింగ్, party of data can be what byte level, whereas the level 4 this one, so like a black complete black data okay sorry party of data store create choose both level 3 level 3 and then level 4 requires at least 3 disks to implement the RAID. కాబట్టి ఈ విధంగా డేటాని మనం స్టోర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు అట్లీస్ట్ ఎన్ని డిస్క్లు కావాల్సి వస్తుంది, 3 disks అనే సో మనకు కావాల్సి వస్తుంది అనమాట.
that is okay. Next, RAID 5. RAID 5 writes whole data block onto the different disk. చూసారా, RAID 4 అనేది కంప్లీట్గా ఏమైపోయింది చూసారా, బ్లాక్ కంప్లీట్గా ఈ రెండింటికి ఒక బ్లాక్, ఇక్కడ దీనికి బ్లాక్, దీనికి బ్లాక్, సో ఈ రెండింటికి ఒక బ్లాక్ చూసారా. ఇలా ఏమైపోతుందంటే డేటా బ్లాక్ ఆన్ టు ద డిస్క్ కెన్ బి ఫార్మ్స్ ఫర్ ఈచ్ ఎవ్రీ బ్లాక్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ దట్ బ్లాక్ ఇట్ సెల్ఫ్. దిస్ ఈజ్ పార్టీ డేటా, ఈ రెండింటికి కలిపి ఒక బ్లాక్, ఈ రెండింటికి కలిపి ఇక్కడ ఒక బ్లాక్, ఈ రెండింటికి కలిపి ఒక బ్లాక్. బట్ ద పార్టీ బిట్స్ జనరేటెడ్ ఫర్ ద బ్లాక్ స్ట్రైప్ ఆర్ distributed among all the data disk rather than the storing them on the different detected disk. అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇందులో నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి డేటా అగైన్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తుంది, ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటుంది. సపోజ్ ఈ రెండిట్లో ఉండే డేటా ఇక్కడ స్టోర్ అయిందనుకో, ఇది ఇక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ C1 C2లో కూడా స్టోర్ చేసుకుంటుంది. సో ఈ డేటా ఇందులో ఉంది, ఈ డేటా ఇక్కడికి వచ్చే ఆస్కారం ఈ పార్టీ 1లోకి వచ్చేస్తుంది, ఈ పార్టీ 1లోది మళ్ళీ పార్టీ 2లోకి వస్తుంది. ఇలా ఏంటంటే ఇక్కడ అది దట్ ఇస్ ద పార్టీ బిట్స్ జనరేటెడ్ ఫర్ ద బ్లాక్స్ టైప్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అమాంగ్ ఆల్ ద డిస్క్ రేదర్ దెన్ స్టోరింగ్. అర్థమైందా? సో కాబట్టి షేరింగ్ అనేది, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ డేటా అనేది ఇక్కడ జరుగుతూనే ఉంటుంది. దట్ ఈజ్ ఏంటంటే సింపుల్గా డేటా బ్లాక్స్ అనేది అక్కడికక్కడే సరే బ్లూ కలర్లో ఉంది, ఈ విధంగా ఫామ్ చేసుకుంది. దీని డేటా ఇది, దీని డేటా, ఈ రెండింటి డేటా ఇక్కడ, ఈ రెండింటి డేటా ఇక్కడ. బట్ షేరింగ్లో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తుంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, మళ్ళీ రేట్ కంట్రోల్ వస్తుంది. సో లైక్ దిస్ రేట్ కంట్రోల్ బ్లాక్స్ రూపంలో. ఇక లాస్ట్ వన్ తీసుకుంటే RAID 6. ఆఫ్ కోర్స్ RAID 6లోకి వచ్చేస్తే ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ లెవెల్ 5కి ఎక్స్టెన్షన్. ఆఫ్ కోర్స్ ప్రతి ఒక్క లెవెల్ ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఎక్స్టెన్షన్. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ లెవెల్ 2 independent parties are generated. 2 independent parties. సో పార్టీస్ అనేది ఇక్కడ చూస్తాం చూడండి, A0 A1 అనేది చూసారా, 2 పార్టీస్ జనరేట్ అవుతాయి. ఇదొక బ్లాక్ B0 B3 అని 2 పార్టీస్ Q1 Q2. సో అలాగే C2 C3కి 2, సో అలాగే D1 D2కి 2 చూసారా. సో కాబట్టి 2 independent parties are generated and stored for distributed fashion among the multiple disks. కాబట్టి ఒక్కొక్క బ్లాక్కి 2 పార్టీస్ చొప్పున అదేం చేస్తుంది, డేటా అనేది పార్టీ డిస్క్లో స్టోర్ చేయడం అనేది చేస్తుంది. బికాజ్ రేట్ కంట్రోల్ అనేది ఏం చేస్తుంది, ఎర్రర్ కోడ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎర్రర్ కోడ్కి చూసారా Q అని ఉంది, దట్ ఈస్ ఎర్రర్ కోడ్కి ఒక బ్లాక్, X or Y పార్టీ అంటే దిస్ ఈజ్ డూప్లికేట్ డేటా ఫర్ ద 1 బ్లాక్. అవునా, అంటే ఈ రెండింటికి సంబంధించిన డేటాకి ఒక బ్లాకు, ఈ రెండింటికి సంబంధించినటువంటి డూప్లికేట్ బ్లాక్ P3, ఈ రెండింటికి సంబంధించినటువంటి ఎర్రర్ కోడ్ బ్లాక్ ఒకటి. సో అలాగే B0 B3కి సో ఎర్రర్ కోడ్కి సంబంధించినటువంటి Q1 ఎర్రర్ కోడ్ బ్లాక్ ఒకటి, అదే డూప్లికేట్ డేటా బ్లాక్ P2. అలాగే ఇక్కడ C2 C3 అని, దీనికి ఎర్రర్ కోడ్ బ్లాక్ వచ్చేసి Q0, సో అలాగే ఏంటి డూప్లికేట్ బ్లాక్ P1. అలాగే D1 D2కి సో డూప్లికేట్ డేటా బ్లాక్ వచ్చి P0, అలాగే వచ్చేసి ఎర్రర్ కోడ్ బ్లాక్ వచ్చి Q2. ఈ విధంగా 2 పార్టీ ఆఫ్ ద డేటాస్. అదే ఇక్కడ చూడండి, ఓన్లీ ఏమైపోయింది, డూప్లికేట్ డేటాస్ మాత్రమే బ్లాక్స్గా ఫామ్ అయిపోయాయి. దీనికి ఇది ఎక్స్టెన్షన్ కాబట్టి సో దీంట్లో కూడా ఎర్రర్ కోడ్స్ ఉంటాయి. బట్ అది ఎప్పుడైతే ఎర్రర్ కోడ్స్ కూడా ఒక బ్లాక్ క్రియేట్ చేసుకుంటుందో అది RAID 6గా మారిపోతుంది. ఈ ఎర్రర్ కోడ్స్ అనేది చూసారు, ఈ ఎర్రర్ కోడ్స్ బ్లాక్ లేకుండా ఉంటే అది RAID 5. ఎర్రర్ కోడ్స్ బ్లాక్ కూడా ఉంటే విత్ పార్టీ బ్లాక్తో అదేమైపోతుంది 6. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఇలా మనం గమనించవచ్చు. సో దిస్ లెవెల్ రిక్వైర్స్ అట్లీస్ట్ 4 disks టు ఇంప్లిమెంట్. ఇక్కడేమో 3 disks కంపల్సరీ అన్నాం, ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది 4 disks కంపల్సరీగా ఫామ్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఈజ్ 2 parties ప్రొవైడెడ్ ద అడిషనల్ ఫాల్ట్ ఆఫ్ 2 years. ఓకేనా? సో ఓకే, సో see like this. So this is completion of what simply first topic of the
fourth unit. Okay. So okay, anyhow, thank you for one and all. Again, just now completed the first topic into the fourth unit. So okay, if this is, I can upload it into the YouTube as usually. If it is having any doubts, any implementations or any suggestions for me, you can specify there if you like a comments. I can possible to that is make the changes or make the somewhat improve the what that is quality of the video or quality of the presentation for sake of nice understanding. ఓకేనా. కాబట్టి మీకు ఇందులో ఏదైనా అర్థం కాని ఏదైనా సజెషన్స్ అటువంటిది వెళ్ళొచ్చుకుంటే యూట్యూబ్లో ఇది మనం పెడుతున్నాం కాబట్టి సో మీరు అందులో ఏం చేస్తారు, యా యూ కెన్ అప్లోడ్ దిస్ యువర్ కామెంట్స్. I can go for that is actually how you can do that. ఓకేనా. సో కాబట్టి సో థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే సెకండ్ టాపిక్ యాజ్ యూజువల్గా ఏంటంటే మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు ఫోర్త్ యూనిట్లో. కాబట్టి సక్సెస్ఫుల్గా 1 యూనిట్ అయిపోయింది. సో మేబీ I can increase the video length daily 1 by 1, because previously 15 or 16 or 17 minutes I uploaded. Then I improved once again, I extended the video timing up to 30 minutes. Now it is like class 40 or 45 minutes of class it is going on. Yeah, maybe the next videos I can go for that is again increasing the length of the timing to complete the work that is reverse syllabus. Okay, please go for this. Just thank you and bye bye boys and girls. Thank you. Nice to meet you.